ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. In the previous class we discussed about biodiversity chapter of ecology. So biodiversity, that is the distribution of plants and animal species. Then the conservation of those species at different regions in the form of zoological parks, botanical gardens, then wildlife safari, national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, etc. Then why should we conserve biodiversity? Because of two approaches. One is in situ conservation and second one is ex situ conservation. Now in today's class we move on to the last chapter of the ecology unit, that is environmental issues. ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ like air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution and waste products released from different places of the regions, industries or other places, how those waste pollutants cause severe damage to human and also other animals. So now we start with the environmental issues. Now the brief introduction to pollution. So pollution in Kannada ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅನೇಕ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಆ ವಾತಾವರಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಲುಷಿತವಾಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ನೇಚರ್ different types of pollutants cause environmental pollution. Now definition for environmental pollution. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದಾಗ, that is undesirable change in physical, chemical and biological characteristics of natural resources like air, water and soil. So they become polluted. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನೋ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್. ಸೊ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್, ಭೌತಿಕವಾಗಿ, ಕೆಮಿಕಲ್, ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್, ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಭೌತಿಕ, ಜೈವಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸೊ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್, ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತೆ. Now this is the definition for environmental pollution. Now pollution are of different types, we can say in nature or environment. ಏನು ವಾತಾವರಣದ ಒಂದು ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Now what are substance those cause pollution in air or water or soil? So that is environmental factors. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ದೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್
cause pollution in water or air or soil, those are called pollutants. ಯಾವ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳೇನಿದೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ those are referred as pollutants. Pollutants, those cause pollution. ಯಾವುದು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾವೋ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ pollutants. Now, what are the effects caused by pollution? In the sense pollutants. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದೆ, ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದೆ, ಇವುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಕಾಸಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. Causes of pollution. So pollution cause injury or damage to the human and other animals. So this was the first cause. ಏನು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ pollution cause injury or damage to human and other animals. Then second cause, that is, so they cause respiratory disorders to human. And third cause is they reduce growth and yield in plants. Okay, so these are the main causes of pollution. That is the pollutants, they cause pollution. So pollution affects animals including human beings and also plant species. They cause injury or damage to human or other animals. Then secondly, so they reduce growth and development and yield in plants. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ they cause respiratory disorders in human. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪಲ್ಯೂಷನ್, ಮಾಲಿನ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ pollutants, how they release to the atmosphere. Then what are the pollutants cause pollution named as? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ pollutants ಏನಿದೆ, ಈ pollutants ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಯಾವ್ಯಾವ pollutants ಅಂದಾಗ they released from different sites. So for example, industrial waste material, waste particles, then smog, then poisonous gases, then solid particles, and particulate matter. So these are different kinds of pollutants. In the environment, they cause different types of environmental pollution. For example, the industrial waste material, so they came from or released from different industries. Then smog, poisonous gases, solid
matter. So those are small thin particles. ಏನು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಣಗಳು. ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. So there are 3 types of environmental pollution as we considered, namely first one is air pollution, and the second one is water pollution, and the third one is soil pollution. So these are the 3 major pollutions. That is nothing but environmental pollution. They cause life of human and other animals. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫಾರ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಸಮರ್ಥಿಸಬಹುದು ನಾವು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸೊ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ caused by air pollutants in the atmosphere. So air pollution due to the combining or the contamination of poisonous gases and other particles and other dust particles, smog, etc. All they cause air pollution. ಸೊ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದಾಗ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಸ್ಮಾಗ್, ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದ ಒಂದು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್, those cause air pollution called air pollutants. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ affects to human beings and also other organisms. ಈ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿವಿಯರ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಕಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಏನು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. Now, what are those air pollutants cause air pollution? Now, the examples for air pollutants. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದಾಗ, so examples, first one is poisonous gases. So present in the atmosphere. Then smog. Then dust particles, particulate matter, etc. ನೋಡಿ, ಏನು ನಾವು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದಾಗ, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ವಿಷಯುಕ್ತ ಅನಿಲಗಳು, ಹಾಗೆ ಸ್ಮಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು, ಡಸ್ಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕಣಗಳು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕಣಗಳು, ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ
ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಏರ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್. ಈವನ್ ಓಝೋನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್. ಏನು ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಏರ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ in the air, pollutants released from dust particles released from different places of the land or different sides of the land, then ಮತ್ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ದೇ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, then smelters, tanning industries, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಏನು ಅದಿರನ್ನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಸೆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಸೂಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಹೊಗೆ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಾನಿಕಾರಕ ವಿಷಯುಕ್ತ ಅನಿಲಗಳು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನ, ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯುಕ್ತ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಹಾಗೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ದೆನ್ ದೇ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಕಾಸ್ ಏರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ combined with harmless gases like oxygen, nitrogen, etc. ಈಗ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಏರ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಲ್ಸೋ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನಿಲಗಳು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೇನೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ದೆನ್ ದೇ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ those air pollutants or other poisonous gases. Now, how to prevent air pollution? ನಾವು ಹೇಗೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ, ನಾವು ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದಟ್ ಡರ್ಟಿ ಏರ್ and removing those poisonous gases, particles, particulate matter, then released to the atmosphere. In that way we control air pollution or prevent air pollution. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಪ್ಪ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ಅಂದಾಗ, ಏನು ಒಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಪೂರಿತ ಅನಿಲಗಳು ಏನಿದೆ, ಹಾಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಮೂವ್ ದೀಸ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಸಮ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಇವನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್. ಏನು ಇವುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಲುಷಿತವಾಗಿತ್ತು, ಆ ಕಲುಷಿತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸೊ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರ್ ಬೈ ಮೆಥಡ್ಸ್, by 2 methods, namely, so cleaning of polluted air by methods
by methods. There are two methods to clean dirty air and removing those pollutants from that dirty air, then release a pure air to the atmosphere. ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಸೊ there are two methods to clean dirty air and removing those pollutants. The first method is called as electrostatic precipitator. And the second one is a scrubber method. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ಪಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಬಿಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್, ಈ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, that is electrostatic precipitator. So this is the apparatus. Here in the ESP, electrostatic precipitator, introduced electrodes. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So high velocity of electrodes introduced in that electrostatic precipitator apparatus ಅಲ್ಲಿ introduce ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Now when current pass through these electrodes with high velocity, so they have 1000 of volts, 1000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡರ್ಟಿ ಏರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಡರ್ಟಿ ಏರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಕರೋನಾ. So corona nothing but if current passes with high velocity of electrodes, they release, that is ionizing, they contact with or react with air or water. ಏನು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದೆ, ಏರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೋನಾವನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕೊರೋನಾ. ಸೊ ಕರೋನಾ ರಿಲೀಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈ ಕರೋನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡರ್ಟಿ ಏರ್, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕರೋನಾದಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಯನೈಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಏರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೋನಾ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕರೋನಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಏರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡರ್ಟಿ ಏರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್. ನೋಡಿ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕೊರೋನಾ, ಅದರಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಒಂದು. ದೆನ್ when air pass between these plates, ಆ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈಗ ಆ ಏರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಪಾಸ್
pass in between the plates, with low velocity. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ those particles attracted by now electrons fall off those particles to the bottom of the plates. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್, so free from these pollutants, so comes out through this electrostatic precipitator. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. So electrostatic precipitator cleans especially particulate matter. So what is meant by particulate matter? ಇದು especially ESP ಏನಿದೆ, ಈ ಮೆಥಡ್ apparatus ಇದು particulate matter ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. So what is meant by particulate matter? ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ, so these are very thin particles. So you can imagine those particles with 2.5 micrometer in diameter. ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದು ಸುತ್ತಳುತ್ತೆ, 2.5 micrometer in diameter, ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. So you can imagine, so those particles 100 times thinner than human single hair. ಏನು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಕೂದಲು ಎಳೆ ಇದೆ, ಅದರ ಆ ಕೂದಲ ಎಳೆಯ 100ರಷ್ಟು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇದು ತಿನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ these particles difficult to remove from the air because they sustained in the atmosphere or in the air for long time. ತುಂಬಾ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ಡರ್ಟಿ ಏರ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ದೇ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ದೇ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೇಚರ್ಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ESP ಮೆಥಡ್ ಇಂದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ one of the method to clean, to remove pollutants from the air. Okay, then the second method, that one is called as a scrubber method. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಏನಂತ ಹೇಳೋಣ ನಾವು, ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮೆಥಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ a furnace, used a furnace scrubber method. So here this is the furnace. So you already studied in the chemistry subject what is furnace, and you know that dirty air, then spraying of lime water
then this is comes out of pure air, pure air, like water. So this is the structure of the scrubber. In this method, when we pass dirty air through the side of the furnace, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆ ಡರ್ಟಿ ಏರ್ ಅನ್ನ, ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫರ್ನೇಸ್ ಹಿಯರ್ that air continuously react with lime water. So that lime water spraying continuously from other side of the furnace. ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿ ನೀರನ್ನ, ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಡರ್ಟಿ ಏರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೌ ದಿ ಡರ್ಟಿ air with pollutants react with lime water. ಈ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. then lime water absorb those particles, pollutants from that dirty air, then finally settle down at the bottom of the furnace. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸುಣ್ಣದ ತಿಳಿ ನೀರು. ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. now the pure air comes out through this opening. ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು that is the second method how we clean the polluted air from the atmosphere to prevent, to control air pollution. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಮೆಥಡ್ಸ್. So there are two methods to clean polluted air. Those are named as, first one is electrostatic precipitator method and second one is scrubber method. So use of these two methods to clean polluted air, so free from pollutants. Now the pollutants, air pollutants, mainly majority of pollutants like gases, poisonous gases. So in the atmosphere, increasing population in more cities of India, demands for food, water, space, roads, electricity and automobiles. ಈ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತದು ಅಂದಾಗ ಆಹಾರ ಮತ್ತೆ ವಸತಿ, ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಹಾಗೆ ರೋಡು, ಹಾಗೆ ಏನು ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಆದ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏನು ವಾಹನಗಳು. ಇವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ that create pressure on natural resources. ಆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರ್ತದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗೆ, ಲೈಕ್ ವಾಟರ್, ಏರ್ ಆರ್ ಸಾಯಿಲ್. ಒತ್ತಡ ಯಾವಾಗ ತರ್ತದೋ, ಸೊ those natural resources become polluted due to the accumulation or deposition of pollutants. Okay, so in majority of cities, more number of cars, vehicles, so those automobiles release exhaust. ಇವುಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಗೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. that exhaust released from automobiles containing poisonous gases like sulfur oxides, nitric oxides, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಪೂರಿತ ಅನಿಲಗಳಿರ್ತದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, CO, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, and sulfur oxides. So these are main poisonous gases
released from that exhaust from automobiles. ವಾಹನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯುಕ್ತ ಅನಿಲಗಳ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಇದೆ. These poisonous gases cause air pollution. So majority 90% of air pollution caused by these poisonous gases released from automobile exhaust. Now automobiles used catalytic converters to prevent the release of these poisonous gases. They cause air pollution. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ adapt catalytic converters. So catalytic converters those convert the emission of nitric oxide, sulfur oxides or carbon monoxide. They convert these poisonous gases into carbon dioxide and water. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದ್ದು, ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್. ನೌ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆರ್ ಫಿಟೆಡ್ catalytic converters in the engine part. ಎಂಜಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ catalytic converters ಅನ್ನ. Now catalytic converter coated with 3 metals. So what is the advantage of catalytic converter? Look at this. So catalytic converter. So catalytic converter, how they remove poisonous gases and how they convert those poisonous gases into the harmless gases like carbon dioxide, nitrogen, etc. So what is the advantage of catalytic converter? Catalytic converter coated with 3 metals. 3 ಮೆಟಲ್ಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಕೋಟ್ ಆಗಿದೆ. So 3 metals like platinum, palladium and rhodium. So these catalytic converters coated by 3 metals like platinum, palladium and rhodium. These 3 metals serve as catalysts. ಈ 3 ಮೆಟಲ್ಗಳ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಈ 3 ಮೆಟಲ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ, ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ coated by 3 metals, these metals serve as catalyst and prevent emission of poisonous gases from the automobiles. They convert poisonous gases into carbon dioxide and water. So nitric oxide converted into nitrogen, carbon monoxide converted into carbon dioxide. ಹಾಗೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಒಳಗಡೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಸೂಸುವಂತಹ ಸಲ್ಫರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿಷಪೂರಿತ ಅನಿಲಗಳೇನಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ CO is converted into CO2, then nitric oxide converted into nitrogen, like that. ಈ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಳಗಡೆನೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್, they prevent emission of those poisonous gases. So they easily converted those poisonous gases into harmless gases like carbon dioxide, nitrogen and water. So this is the main advantage of a catalytic converter. But one point is there, one condition is there. What is that condition? If automobiles fitted catalytic converter, those
can use only lead free petrol and diesel. ಏನು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಲೆಡ್ ಫ್ರೀ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ, ಇಫ್ lead percent is more in petrol and diesel, that lead inactivate these catalysts, platinum, palladium and rhodium. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೆಡ್ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೂರು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಲೆಡ್ ಫ್ರೀ ಡೀಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ ಫ್ರೀ ಡೀಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಏರ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ದಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಏರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್. ಅದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ. So this is the brief summary of air pollution, air pollutants. What are air pollutants? How they release to the atmosphere? Okay. Then what are the effects caused by air pollution? So air pollutants, they damage human and also other organisms. Then they reduce growth and development and yield in plants. And severe air pollution cause chronic disorders, respiratory disorders. A severe pollution due to the concentration of pollutants. If pollutants are more, so the effect caused by pollution, so that rate is also high. So severe iddage ಏನಾಗ್ತದೆ pollutants, they cause pollutants ಏನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದಾಗ inflammation and respiratory disorders, then irritation, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Okay, so this is enough for today's class. Then I will take up the air pollution, a case study in Delhi. So in next class, till then, goodbye.